नमस्कार ओडिशावासी शुभ संध्या आज संध्या रही देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी देखा पूर्व आपण गोटे अनुरोध प्रथम भिडियो को लाइक करी कमेंट रे आपण मानकर जिला ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आप जिलार खबर किसी ना किसी अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज खबर चलता नजर पकाइबा। राशन कार्ड को लेकिन आसला बड़ अपडेट आयकर फाइल करथिले भी कटिबने राशन कार्ड फिजिकल भेरिफिकेशन करिवे राज्य सरकार एने खाद्य जोगाण खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आज सूचना देइचंती। मंत्री कहिचन जे अभियोग आसु जे जेउ मान आयकर फाइल करूचंती कार्ड कटि जाउची किंतु काहार कटिबनी लिस्ट अधिकारी मानक पाखकु जाइची सेमाने डोर टू डोर बुली देखिबे काहार आय केते तापर कार्ड कटिबो कि नाही विचार कराजियो बोली मंत्री कहिचंती। अधिकारी माने कहिचन जे काहार कार्ड काटंतु नाही कि चाउल बंद करंतु नाही प्रकृत रे जे गरीब कार्ड धर रहिबो धनी लोक हाटी थिले कार्ड तांकर मध्ये एबे डोर टू डोर विजिट होई कि प्रकृत रे जो माने कार्ड रखिचंती तांको ऊपर दृढ़ कार्यानुष्ठान निया जिवो। ग्रामांचल रे मासिक 10,000 टका सरकार रे मासिक 15,000 टका आय थिले कटिबनी राशन कार्ड। चाषी बड़ खबर मार्च 31 पर आउ किणी हेबनी धान मार्च 31 धान किणार डेडलाइन मार्च 31 पर किणा हेबनी धान ले सूचना देइछन्ती कृष्णचंद्र पात्र। वर्तमान सुधा 65 लाख मेट्रिक टन धान संग्रह करा जायछि जेतिक टार्गेट थिला तार 90% धान संग्रह होई सारिथिया बोली मंत्री मध्ये कहिसंती। सुभद्रा योजना को लेकिन आसिला बड़ अपडेट मार्च 8 तारिख रे योजना किस्ती केउ मानक मिलिबो से नेकी उपमुख्यमंत्री प्रभात परिडा सूचना देइछन्ती। प्ले स्टोर जाके सुभद्रा पोर्टाल ऐप डाउनलोड करंतु सेथरे आपण स्टेटस मध्ये चेक करंतु जदि आपणकर वेरिफिकेशन क्लियर अछि अप टू डेट सब अछि आपनको मार्च 8 तारिख रे टंका आसीयो बोली कुआ जाउची। ता सहित जो माने प्रथम किस्ती पाइथिले सेमाने मध्ये द्वितीय किस्ती मार्च 8 तारिख रे पाइबे जेहेतु मार्च 8 तारिख महिला दिवस सेही दिन एबे टंका मिले बोली कुआ जाउची। तेबे चतुर्थ पर्याय टंका रे 18 लाख हिताधिकारी को मिलिथिला बाकी केते लोक रहि जहा को एपर्यंत प्रथम किस्ती मध्ये आसिनी ताको मध्ये मार्च 8 तारिख रे मिलिबो। आ जदि तांकर एपट सेपट होईची तुरंत आपण माने एनपीसीआई क्लियर कर डीबीटी लिंक करि दियौ। तेबे आउ गोटे मध्ये बड़ खबर एथरो विद्युत बिल हेबो महंगा जहा फल रे आपण जेतिकी दउथिले ताठर अधिक देबाक पड़िबो विद्युत बिल। तेबे ए नै कि मध्ये सरकारकर बड़ घोषणा तेबे कुआ जाउची जे यूनिट पिछा 20 पैसा वृद्धि हेबो सुनानी बेले दाबी रखिला टीपीएन एडीएल। तेबे कुआ जाउची खुचरा विद्युत मूल्य यूनिट पिछा 20 पैसा बढ़ाइबाकू प्रस्ताव रखिछि टाटा उत्तर ओडिशा विद्युत वितरण कंपनी। तेबे ए नै कि मध्ये राज्य रे बहुत प्रकार क्षति होउतिला विद्युत रे जहा फल रे एबे सरकार बाध्य होई कि ए 20 पैसा बढ़ाइचंती। केंद्र सरकार देले चाषी मानक पई बड़ खुशी खबर चाषी जेतिक क्षय क्षति होची तार 50% मिलिबो सरकार को द्वारा। ता सहित मध्ये एथर चाषी मानक आउ गोटे सुविधा 3 लाख परिवर्ते 5 लाख क्रेडिट कार्ड रे करिसंती। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा 5 लाख व्यवहार करि परिबे बिना मॉर्गेज रे मध्ये टंका पाई परिबे एटा केवल चाषी मानक पई। ता सहित मध्ये पीएम किसान टंका गतकाली 24 तारिख रे मिलिछि 34 लाख लोकंकु आउ किछि लोक रहि छथि तांकु मध्ये खूब जल्दी किसान पीएम किसान टंका मिल जिवो कारण तांकर डिबिट लिंक क्लियर होय नथिला तुरंत क्लियर करी आपण माने पीएम किसान टंका मध्ये पाई परिबे। मध्ये बड़ खबर मैट्रिक परीक्षा दउथिले छात्री आ हठात तांको सहित जहा घटले आपण माने सुनिले आश्चर्य हेबे। मा हेले दशम छात्री मैट्रिक परीक्षा भितर जन्म कले कन्या संतान मालकानगिरी चित्रकोंडा ब्लॉक रो जने दशम छात्री एक कन्या संतान जन्म देइचंती। शिक्षार मध्यरे कुहा जाउतबा विद्यालय रे निरीह आदिवासी छात्री पिल्ला जन्म करिबा घटना चकित कहिछि। चित्रकोंडा अनुसूचित जाति जनजाति विद्यालय घटिछि एही घटना हेले स्कूल चारि कांथ भितर एही भली लज्जाजनक घटना केमिति घटला ताको नै उठिछि प्रश्न। सूचना अनुसार स्थानीय विद्यालय हॉस्टेल रही पाठ पढ़ुवा छात्री जनक 10म श्रेणी परीक्षा देउचंती। छात्री जनक काली हॉस्टेल फेरी नथिबारु छात्री को घर को फोन जणाइथिले तेबे पहुंचिया पर जियो संतान करिथिबा जानिबा को पाइथिले बापा मां। तेबे स्कूल चारि कांथ भितर एते बड़ घटना केमिति घटला ए ने कि चिंता रे अछंती बापा मां। घटनास्थल पहुंचे छात्री को उद्धार करी सब मेडिकल को आनी चिकित्सा जोगाई देइचंती बोली कुआ जाइछि। अन्यपटे निज मुंडर दोष छड़ाई वार्डेन एवं एएनएम को कार्यर अवहेला दायी कर प्रधान शिक्षक।
ଏପଟେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଦ୍ୱାରା ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନିମାପଡ଼ାର ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଫଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହେବାରୁ ଧରା ପଡ଼ିଗଲେ। ନହନ୍ତରା ହାଇସ୍କୁଲରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିଲେ ନକଲି ଛାତ୍ର। ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡରେ ଫଟୋ ମ୍ୟାଚ୍ ନ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ଡାଙ୍ଗୁରାରୁ ରାଜା ଭୋଇ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ନିମାପଡ଼ା ବ୍ଲକର ସଲଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ମଧୁବନ ଶିକ୍ଷାଶ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟୟନରତ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଶ୍ରେଣୀର ଛାତ୍ର ଶେଖ୍ ମୁସଲିମ ଉଦିଲ ସ୍ଥାନରେ ରାଜା ଭୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ନନ୍ତରା ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଥିବା ସମୟରେ ନେଇ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଧୀକ୍ଷକ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ସେଠୀ ସନ୍ଦେହ କରିଥିଲା। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଏହାପରେ ରାଜା ଭୋଇକୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ମାଗିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ସେ ନକଲି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ବୋଲି ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଛାତ୍ର ଜଣକୁ ପୋଲିସ ଜିମା ଦେବା ସହିତ ଥାନାରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନିମାପଡ଼ାରେ ଏହି ଘଟଣା ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏଆଇ କ୍ୟାମେରା ଧରିଛି 8 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ କାରଣ କପି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରୟାଗରାଜରେ ବୁଡ଼ ପକାଉଛନ୍ତି, ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ଲୋକ। ସେପଟେ ପ୍ରୟାଗରାଜବାସୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଲୋକ ଆଉ ଆସିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଶେଷ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି କୁମ୍ଭମେଳା। ଆଉ ମହାଶିବରାତ୍ରିରେ କୋଟି କୋଟି ଲୋକ ମଧ୍ୟ ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ତେବେ ଦେଶରେ ଏବେ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହଉଛନ୍ତି। ଅଯୋଧ୍ୟାର ସେବାୟତ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି 20 ଦିନ ପରେ ଆସିବା ପାଇଁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରୟାଗରାଜ ଯିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟ ବୁଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଲୋକ ପାଦ ପକେଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଜାଗା ନାହିଁ। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିବାଦ 28ରେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବ ବିଜେଡି। ବାଦ ବିବାଦ ଭିତରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇ ରହିଥିବା ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ସରଗରମ ହୋଇଉଠିଛି। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ବିରୋଧ କରି ବିଜେଡି ପ୍ରଥମରୁ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଆସୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 28 ତାରିଖରେ ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ବିରୋଧରେ କରିବ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେଡି। ତେବେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆନ୍ଦୋଳନ ସାମିଲ ହେବେ ବିଜେଡି। ପୋଲାଭରମ ପ୍ରକଳ୍ପ ଓଡ଼ିଶାର ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାୟ 200ରୁ ଅଧିକ ଗ୍ରାମ ଜଳମଗ୍ନ ହେବ। ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଅଣଦେଖା କରି ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିଜୁ ଜନତା ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପିଏମ୍ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ସ୍କିମ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ, ଲକ୍ଷେ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସୁଯୋଗ। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନା 2024-25 ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆବେଦନ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଥିବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ୱେବସାଇଟରେ pminternship.mca.gov.in ରେ ଭିଜିଟ୍ କରିବେ। ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ମାର୍ଚ୍ଚ 12, 2025 ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍ ଯୋଜନାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 1 ଲକ୍ଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ। 21ରୁ 24 ବର୍ଷ ବୟସର ଭାରତୀୟ ଯୁବକ କେଉଁ ପୂର୍ଣ୍ଣକାଳୀନ ନିଯୁକ୍ତି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିୟୋଜିତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ। ଅନଲାଇନ୍ କିମ୍ବା ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଥିବା ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାର ବାର୍ଷିକ ଆୟ 8 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯଦି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପରିବାର କୌଣସି ସଦସ୍ୟ ସ୍ଥାୟୀ ଚାକିରିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଏହି ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯାହା 4,500 ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏବଂ 500 ଟଙ୍କା ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଥରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ମାଟି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.1 ଥିଲା। ତେବେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ପାରାଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ଭୂକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳରେ ରହିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ତୀବ୍ରତା 5.1 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀରେ 286, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 297 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଭୂକମ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ସେପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 394 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ରହିଛି ବୋଲି କୁହା ମଧ୍ୟ ଯାଉଛି। ତେବେ ଏହାର ଝଟକା ଭାରତ ବାଂଲାଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ତେବେ ଭୂକମ୍ପକୁ ନେଇ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି। ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ କିଛି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ କାଲି ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ। ତେବେ ରାଜଧାନୀରେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏପଟେ କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଲିଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ କଟକଣା 26 ତାରିଖ ବା କାଲି କମିଶନରେଟ ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହେବ। ରଥ ରୋଡ ପୂର୍ଣ୍ଣମା ଗେଟ୍ ପଟୁ ଆସୁଥିବା ବଢେଇ ବାଙ୍କକୁ ଆଗକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ଗାଡି। ମହାଶିବରାତ୍ରି ପାଇଁ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଜମିଥାଏ। ଏନେକି ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ରାତି 10ଟାରେ ଦୀପ ଉଠିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଖବର, ଆପଣମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ। ପୁଣି ମୋ ବସ୍ ଗଲା ଧକ୍କା, 2 ଯୁବକ ଗୁରୁତର। ତେବେ ମୋ ବସ୍ ଲଗାତାର 2 ମାସ ଭିତରେ 3 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ନେବା ସହିତ
ତା ସହିତ ମୋ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଆଉ 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତର କରାଯାଇଛି। ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଛକରେ ଧକ୍କା ଦେଇଛି ମୋ ବସ୍। ଏହି ଧକ୍କାରେ 2 ଜଣ ଯୁବକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି 2 ଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟୋକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହି ବୟସରେ ମୋ ବସ୍ ଅମାନିଆ ହୋଇ ଦୁଇ ଯୁବକଙ୍କୁ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୋ ବସ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଉତ୍ପାତ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଏବେ ଯୁବକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଞ୍ଜିତ ବେହେରା, ହୃଦାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି ଯାହା ଏବେ 6 ନମ୍ବରରେ ଚିକିତ୍ସା ହେଉଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ବଢିବ ତାତି 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ ରାତି ତାପମାତ୍ରା। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ଯାଏ ପାଗ ଶୁଖିଲା ରହିବ। ଏହାପରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ ବଢିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଆଗକୁ ବଢିବ ତାପମାତ୍ରା, ଅସମ୍ଭାଳ ହେବ ତାତି। 3 ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ 2ରୁ 4 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ଫୁଲବାଣୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା ସବୁଠୁ କମ୍ 12.5 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ଥିଲା। ରାଉରକେଲାରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 14.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ସେହିଭଳି ମଧ୍ୟ ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡିରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ଥିଲା 36 ଡିଗ୍ରୀ। ମାଣ୍ଡିଆରୁ ହେବ ମଦ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ବଡ ଘୋଷଣା। ଓଡିଶା ସରକାରଙ୍କର ବଡ ଘୋଷଣା। ଓଡିଶାରେ ତିଆରି ହେବ ମାଣ୍ଡିଆରୁ ମଦ। ତେବେ ମାଣ୍ଡିଆରୁ କେକ୍, ଲଡୁ, ପିଠା, କ୍ଷୀରି, ଛତୁଆ, ରୁଟି, ଇଡଲି, ପକୁଡି, ବିସ୍କିଟ, ଜୁସ୍ ଆଦି ତିଆରି କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ମାଣ୍ଡିଆରୁ ହେବ ମଦ। ତାହା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଏକଥା ନୂଆ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅବକାରୀ କମିଶନ କହିଛନ୍ତି 2025-26 ଅବକାରୀ ପଲିସିକୁ ନେଇ ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ ଏଭଳି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯାହା ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ ହେବ ଯିଏକି ମାଣ୍ଡିଆରେ ମଦ ତିଆରି କରିବ। ସିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନା। ଏହି ଦିନ ରାଜ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 35 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 19ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପଠାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା। ପିଏମ୍ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାରେ ପାଖାପାଖି 34 ଲକ୍ଷରୁ ଲୋକ ଅଧିକ ପାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର 9 କୋଟି 8 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ 34 ଲକ୍ଷ ପାଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସିଏମ୍ କିଷାନ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଦିନ ମିଳିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ମିଳିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଙ୍ଗାମା। ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଆତିଶଙ୍କ ସମେତ 11 ଜଣ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଧିବେଶନରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନ ନିଲମ୍ବିତ ହେଲେ 12 ଜଣ ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ବିଧାୟକ। ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ଆପ୍ ବିଧାୟକ ଜୋରଦାର ହଙ୍ଗାମା କରିଥିଲେ। ବାଚସ୍ପତି ବିଜେନ୍ଦ୍ର ଗୁପ୍ତା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ବିଧାୟକଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବିତ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରୁ ବାବା ସାହେବ ଆମ୍ବେଦକର ଫଟୋକୁ ହଟାଇବା ସହଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି ଆପ୍ ଓ ସୋମବାରଠୁ ବିଧାନସଭାରେ ପ୍ରବଳ ହଟ୍ଟଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଆଜି ବିଧାନସଭା ବାହାରେ ବସି ଆପ୍ ବିଧାୟକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। 72 ଘଣ୍ଟା ହେବ ଟନେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ଚିଲିକାରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍। ତେବେ 4 ଦିନ ହେବ ଟନେଲରେ ଫସିଛନ୍ତି 8 ଜଣ ଶ୍ରମିକ। ଶ୍ୱାସରୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ହୋଇଗଲେଣି। ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇପାରୁନି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚିଲିକାର ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ନାଗରକୋନରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ଏବେ ଜିଏସ୍ଆଇ ବା ଏନ୍ଜିଆଇଆର ବିଶେଷଜ୍ଞ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରମିକ ଫସିଥିବା ସ୍ଥାନରେ ପଙ୍କ ପାଣି ଭରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଉଦ୍ଧାର କାମ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି। ସିମେଣ୍ଟର ଚଟାଣ, ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାରରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୋଟ 886 ଜଣ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ନେଇ ଟିମ୍ ଟନେଲରେ ଉଦ୍ଧାର କାମ ଜାରି ରହିଛି। ବଡ଼ ହୃଦୟ ଦେଖାଇଲେ ବିରାଟ। ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିଲେ। ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଲେ କିଙ୍ଗ କୋହଲି। ଶେଷ ହୋଇଛି ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚ୍। ଚାମ୍ପିୟନ୍ସ ଟ୍ରଫିରେ ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିଛି ଭାରତ। ପାରମ୍ପରିକ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ମ୍ୟାଚରେ ଚାଲିଥିବା ଖେଳରେ ବାଜିମାତ କରିଛି ଭାରତ। 6ଟି ୱିକେଟରେ ମାତ ଖାଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଟାର୍ଗେଟରେ ପିଛା କରି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ 45 ବଲ୍ ବାକି କରି ଏବେ ବିଜୟ ହାସଲ ମଧ୍ୟ କରିଛି। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା, ଯାହା ପାକିସ୍ତାନ ଖେଳାଳିର ଜୋତାର ଲେସ୍ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବିରାଟ। ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ଦର୍ଶକ ଏବଂ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାରେ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି ବା ପାଠ ଅଧାରୁ ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଯୋଉକି ସରକାର ଦେବେ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଟି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ସେମିତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବା ଝିଅଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। କେବଳ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି ବୋଲି ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତା ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ଏବେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳାଙ୍କୁ 2500 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ଏବଂ ବର୍ଷକୁ ମାଗଣା 2ଟି ସିଲିଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। କେତେ ଦିନ ଯାଏ ମିଳିବ ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯାହା ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା ସେହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମୁତାବକ ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଇଏ ଥିଲା ଆଜିର ଦେଶ ବିଦେଶ ରାଜ୍ୟର କିଛିଟା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଏଇଭଳିଆ ଖବର ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ପାଇଁ